السلام علیکم دوستوں، کل رات غلام حیدر یوٹیوب پہ لائیو آئے تھے اور اس ٹائم ان کو 3 لاکھ لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو ابھی اس لائیو کو ہم بھی دیکھیں گے اور اس کے اندر کیا باتیں ہوئی ہیں، آئیے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے ہر ماں بہن بیٹی بھائی جو ہے پاکستان سے ہیں یا ہندوستان سے ہمیں دیکھا جاتا ہے زیادہ طور، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا بھائی کو۔ آپ کو پتہ ہے ہم ہر جگہ بھی ہو، کہیں بھی ہوں، محنت کریں، مزدوری کریں، کہاں بھی ہوں، مگر آپ کو ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو شروع سے ہی میں نے کہا کہ آپ فیملی کا حصہ ہو، آپ سے کچھ چھپانا ڈھکانا نہیں ہے۔ جو بھی ہوگا صورتحال سب کے سامنے ہے، ہر کسی کا نظریہ ہے۔ آج بہن کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، نام تو نہیں آتا اس کا، کہہ رہا تھا ہر کوئی اپنا نظریہ بیان کرتا ہے۔ بالکل اس بہن نے ٹھیک کہا، جو سوچتا ہے، ذہن رکھتا ہے، وہ اتنی بات کرے گا انشاءاللہ۔ جو ہے اوپر والے کے آگے دیر ہے اندیر نہیں ہے، نہ کیس سے کبھی ہٹے تھے نہ ہٹیں گے انشاءاللہ۔ باندری کو بے نقاب کریں گے۔ یاد رکھنا، آپ ساتھ دینا، آپ ہو تو میں ہوں۔ میں ہر ویڈیو میں اب ایسے ہی کہتا ہوں، باقی کچھ لوگ ہیں ان کا نظریہ انداز اپنا طور طریقے کا ہے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، تو لوگوں کا آپ کو پتہ ہے باتیں تو کرتے ہیں، کوئی اچھا کرے برا کرے، جس کا نظریہ جتنا سوچ اتنا ہی باتیں، وہی اس حساب سے کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہے ہندوستان گورنمنٹ ہے، مودی جی ہے، یوگی ناتھ جی ہے، تو ان کے سرپرستی میں ان کے حلقہ ہے جو ہے یوگی ناتھ جی، ہم ان کو ہی بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ٹائم ابھی ایکشن نہیں لوگے تو کب لوگے؟ ان کو ظاہر سی بات ہے بے نقاب کر کے جیل میں ڈالو، یہ ہندوستان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ آج ڈھمکے لگا رہا ہے یا ہمیں بدنام کر رہا ہے یا گالی کر رہا ہے، کچھ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، مگر کبھی بھی نہیں۔ جو ملک کا نہیں ہوا، اپنے ماں بہن کا نہیں ہوا، شوہر کا نہیں ہوا، وہ ہندوستان کا بھی کبھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ مطلب ہی ہے پھر فوراً اس کو جو ہے گرفتار کیا جائے اور پولیس کسٹڈی میں۔ چھوٹے بچے ہیں، 10 سال سے کم ایج ہیں، فرحان خان ہو، پروا بطول ہو، فریا بطول ہو یا فرا بطول، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، 10 سال سے کم ایج میں ہیں، ان کو پاکستان ڈپورٹ کیا جائے۔ 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک دیکھو لگتے جگر ہے میرے، بچوں سے بات نہیں کروایا جاتا ہے۔ باقی چینلوں میں آتا ہے، کہتا ہے کہ حیدر تو بچوں کی بات نہیں کرتا، یہ ہم بچوں کی بات نہیں کرتے۔ پاکستان یوٹیوب پر یا انڈیا کا، اس کو میرے خیال میں کان میں پردے ہیں یا نہیں سنائی دیتا، تو اس کا علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے اس ٹائم۔ وہ ہندوستان کے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو آپ کو پتہ ہے ان کے سرپرستی میں ہے، کچھ بھی بولتا ہے۔ ابھی بے لگام گھوڑی کی طرح وہ گھوم رہا ہے، اس کو لگام دینا چاہیے میرے خیال سے، مگر ابھی بھی جو ہے قانون حرکت میں نہیں آ رہا ہے اس ٹائم، اس کو فی الفوراً گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کا اصل وارث میں ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، میرے بچے لے کر گیا، میں اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا جب تک ان کو کیفی کردار تک نہ پہنچوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حیدر کون ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حیدر کون ہے، تو یہ ابھی نہ بچوں کو بات کرواتا ہے۔ کبھی بھی سوشل میڈیا میں آپ کہو، کتنی دفعہ ہم نے ویڈیو پہ بولا کہ ہم اس سے بات کروا جائے، کچھ جو ہے چینل والے بھائی جاتے تھے، میں نے خود ریکارڈ پہ ہوگا شاید، کبھی کبھار وہ میرا آواز بھی دبایا جاتا تھا، بند کیا جاتا تھا، بڑے بڑے چینلوں میں گیا بچوں کے لیے آواز کی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ الاؤ نہیں ہے بچوں سے بات کروانا۔ باقی اتنا الاؤ ہے، پاکستان کو گالی دو، بھلا برا کہو، تو چھوٹے بچے ہیں ان کے منہ پہ میک دیا جاتا تھا، ادھر پڑھا کے سمجھا کے کیسے بولنا چاہیے۔ افسوس ہے، سمجھ تو ہر کسی کو آ رہا ہے، آپ خود سمجھدار ہو، پھر بھی ہم چپ ہیں۔ وہ تو ایک فسادی ہے، منہ بولا بھائی ہے، وہ کسی کا بھلا نہیں سوچتا، وہ 2 ملکوں کو جھگڑا اور فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ ہم اسلام نے ہمیں ہمیشہ پیار اور محبت اور صبر کا درجہ دی ہے۔ اس ٹائم تک دیکھو میرے لگتے جگر میرے سے دور ہیں، ہندوستان ہر ماں بہن بیٹی کو میں اتنا رسپیکٹ دیتا ہوں جیسے اپنے بچوں کو، ہمیں عزیز ہیں، دل سے قریب ہیں، انسانیت کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ بہت سارے مخلص لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کا شکریہ کتنا بھی ادا کریں پھر بھی کم ہے۔ حیدر احسان فراموش نہیں ہے کبھی بھی۔ صورتحال آپ کو پتہ ہے کبھی کیسا ہے کبھی کیسا ہے، میں کہاں ہوں، کون سی جگہ میں ہوں، میں کھلا کتاب ہوں، آپ کو پتہ ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے، میں کسی مشورے پہ نہیں چلتا، میں کسی کے کہنے پہ نہیں، جو میری اپنی بات ہوتی ہے میں وہی کہتا ہوں۔ باقی دیکھو اصل مسئلہ ہے ہندوستان گورنمنٹ، ابھی ہندوستان رگھوپورہ میں بچے ہیں، آج تک جو ہے ہم جب بولتے ہیں تو بولتے ہیں اب تک جانچ چل رہا ہے، جانچ چل رہا ہے، اے ٹی ایس کر رہا ہے۔ بھائی اے ٹی ایس اب جانچ کا نام بھی ختم تو ہو، آخر وہ دن کب آئے گا؟ باندری کو اس ٹائم تک بھی جیل نہیں گیا اور کھلی آزادی ہے، نہ پولیس کسٹڈی ہے، ان کو لیا نہیں جا رہا۔ میں شوہر جیگتا جاگتا ایک چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، بھائی اس کو جیل کرو، کل اللہ نہ کرے اگر ہندوستان کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کہیں گے؟ پاکستانی ہے، اس کو پاکستانی لقب ہی نہیں دیا جائے۔ میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں، نہ یہ پاکستانی اگر ہوتا ایسا کام کرتا، اپنے جب جس ملک میں پیدا ہوا
पला बड़ा, उनके माँ बाप के कब्र इधर हैं, उसको कुछ एहसास है? ये क्या हिंदुस्तान का करेगा? 4 दिन का आ गया तो ये हिंदुस्तान का बनेगा? कभी भी नहीं। ये एक ढोंग है, कब ख़त्म होगा ये पता नहीं। अगला रिश्ता कोई इससे औरत हाथ में आया तो सज्जन कौन है, अगला कौन है? मैं यही कह रहा हूँ, मेरे बच्चे इसके पीछे रुलते फिरें। आप कहो, अगर हर माँ में बहन बेटी कोई बाशऊर गैरतमंद का एक कमेंट आए कि हैदर ये ठीक कर रहे हैं, तो आप बोलो मैं चुप रहूँ, मैं अपना गला दबाऊँ और क्या करूँ? और तो कोई चारा ही नहीं है ना। सोशल मीडिया का सहारा लेकर 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। अब तक हमारी बात जहाँ तक पहुँचनी थी शायद अब तक नहीं पहुँची। इसका क्या वजूहत है? सोशल मीडिया दौर है, 1 घंटे में कहाँ से कहाँ तक बात पहुँचती है। वो सिर्फ हैदर की बात है, क्यों मैं पाकिस्तानी हूँ शायद इसलिए हमारी आवाज़ को अहमियत नहीं दिया जाता। इंडिया के अंदर जो मुखलिस हमारी माँ बहन बेटी जो चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, क्या उनकी उधर कदर नहीं है? वो हिंदुस्तानी नहीं है, या वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, या ये ढोंग है? हकीकत में उसको बेनकाब कर रहे हैं हर चीज़, और छोटे से लेकर बड़े तक। आज फिनला ने मेरे ख्याल में वीडियो अपलोड की, वो बच्चों का बर्थडे मना रहा था, कितने खुश थे पाकिस्तान में। मैं ये चीज़ें अहमियत नहीं देता कि ये सबूत हो। सबूत तो मेरे से बढ़कर क्या सबूत है? फरहान खान से ज़्यादा कौन सा सबूत है? फरवा बतूल से ज़्यादा कौन सा सबूत है? फरिया से ज़्यादा कौन सा सबूत है? फरहा से ज़्यादा कोई सबूत है? 4 लगते जगर मेरे से छीने गए। आज वो बैठ के भला भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे तालियां बजाओ, भाई वाह, कमाल है उन लोगों के ऊपर। अल्लाह ना करे जिस पे ये वक्त आए ना, पूछूंगा तब मैं नहीं कहता कि किसी के ऊपर आए, अल्लाह करे किसी के ऊपर भी ना आए। मगर अब मेरे साथ जो मेरे सूरत हाल है आप खुद देख सकते हो। कोई मजाक उड़ाता है, कोई मश्करी करता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। हाँ, किस किस लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है आपको पता है? दिन में अब भी जिंदा हूँ ना बच्चों के लिए, दिल पे पत्थर रख के। क्या मैं हट जाऊँगा? बांदरी को बेनकाब करना, उसको कैफियत किरदार तक पहुँचाना, जेल में डालना ज़िंदगी की आखिरी मकसद है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये कभी खुश नहीं रह सकता। ये याद रखे और कान खोल के सुने। हर कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इसको कैफियत किरदार तक हर हाल में पहुँचाएंगे, हर हाल में। जब तक हैदर के सांस के अंदर सांस है, ज़िंदगी चली गई तो फिर तो ऊपर वाले के हाथ में है, जैसा भी करे। मगर अगर ज़िंदगी और सांस ने साथ दिया तो इसका कैफियत किरदार आप लोग खुद देखोगे। ये बातें नहीं, हकीकत है। देर होता है, कानून आपको पता है अपना रास्ता अख्तियार करता है। हमने जो जैसे करना था कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह। अपना कार्रवाई बढ़ाएंगे और देखो आज नहीं तो कल कोई तो अच्छा इंसान होगा ना, जहाँ तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। मोमिन मलिक साहब भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अंसार बनी ट्रस्ट है जो है मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर से बेहतर करेगा। मगर इंशाल्लाह आप वो देखना चंद दिनों में तो ये जेल जाएगा और बच्चे वापस होंगे पाकिस्तान। ये सोच रहे हैं कि ये बातें कर रहे हैं चैनल पे, चैनल की अहमियत नहीं है। याद रखना, हम कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मजदूरी भी कर रहा हूँ ना अभी, हम चैनल के आसरे पे नहीं होते। ये सोशल मीडिया एक आवाज़ है मेरा। हर माँ बहन बेटी हमारे साथ क्यों जुड़ा हुआ है? बाशऊर गैरतमंद है इंसानियत के साथ। अगर मैं चुप करूँ वो तो खामोश तालियां बजाएगा। हैदर चुप करके गया, वैसे देखता है हैदर कैसे बाइक पे जा रहा है, उसको याद है। इसको ये याद नहीं है कि हैदर बच्चों के लिए आता है, आवाज़ उठाता है और आपको बेनकाब करता है। ये तो इसको याद नहीं होता। अगर वीडियो बन गई तो क़यामत आ गया, बच्चों के ऊपर अगर बात की तो फिर तो आफत आ गया। यही सोच रहा है कि मैं अगर ऐसी बात करूँगा तो शायद हैदर हटेगा। हैदर हटने वालों में से नहीं है, हर मुश्किल का सामना किया है। ये उसको भी पता है कि कितना ज़िद्दी हैं बलोच। याद रखें, मर मिटेंगे मगर आपको नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। बचा क्या है ज़िंदगी के अंदर? एक माँ ही सहारा था, वो भी रो रो कर चला गया इस दुनिया में। हैदर क्या है बच्चों के बगैर? आप बताओ, आपने क्या सुख दिया हमें? आपको इज़्ज़त दिया, एहतराम दिया। आप तो इज़्ज़त जानते नहीं हो। आप कहते हो मैं औरत हूँ, औरत के नाम पे काले का और एक काला धब्बा है तू। याद रखना, ये असलियत मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो आके ना मासूम बनने के और मगरमच्छ की आंसू बहाते हो, ये दुनिया को पता है कि आप कौन सा चाल कर रहे हो। समझ रहे हम भी अच्छी तरीके से। ये आपकी ये हरकत नहीं चलने वाला कभी भी, याद रखना। और आपको देखो, अल्लाह पाक एक ना एक दिन ज़रूर सुनेगा। अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, चीज़ एक ही है, नामों का फ़र्क है। हर माँ बहन बेटी हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से बाशऊर और गैरतमंद लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको कैफियत किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। आप हंस रहे हो, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। जो होगा ना पता चलेगा। आपका रात जो है हिंदुस्तान और सुबह पाकिस्तान होगा। तब जुत्ती और चित्तर पड़ेंगे ना, आपको उल्टा लटकाएंगे अदालत में, तब पता चलेगा।
हम हिंदुस्तान के दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, कोई बुराई नहीं, मगर अफसोस इस बात पे है अभी तक अदालत एक्शन क्यों नहीं उठा रहा। मेरा हक बनता है, मेरे बच्चे हैं भाई, मैं कहूँगा अदालतों को क्यों फिर फ़ौरन एक्शन नहीं लिया गया, हमें नहीं सुना जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, इसका क्या वजूहत है। मोदी जी है, योगी नाथ जी है, हम चीख चीख के हमारे गले सूख गए, हमारी आवाज़ को अहमियत नहीं दिया जा रहा है। एक बांदरी इनलीगल, अफसोस इस बात की है, इनलीगल जो बॉर्डरों पे क्रॉस करके उनके शहर में बैठा हुआ है और यूट्यूब तालियां नंगा नाच रहा है, जो है एक नुमाइश की मंडी बनी हुई है, लोग तालियां बजा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। भाई वाह कमाल है, ऐसे भी दुनिया होता है। हम नहीं कहना चाहते ऐसी बातें, अफसोस और मजबूरन कहना पड़ रहा है। अगर इंडिया की गवर्नमेंट साथ देता तो 1 घंटे की खेल ख़त्म हो जाती, उल्टा लटकाएं सज्जन को, 4 बच्चों की ज़िंदगी वो खतरे में डालकर वो इंडिया में अभी भी खुश बैठा हुआ है। क्यों भाई, अदालतें नहीं हैं इंडिया के अंदर, पुलिस स्टेशन नहीं है सब कुछ है, मगर हमारा बात नहीं सुना जा रहा है, अहमियत नहीं दिया जा रहा है। शायद हम पाकिस्तानी हैं इसलिए, वो हिंदुस्तान अलग मुल्क है, हम तो मुल्कों को कभी अलग नहीं समझते, मगर शायद जो है इंडिया हमें अब से अलग कर रहा है। कोई बात नहीं, ऊपर वाले के ज़ात के आगे देर है अंधेर नहीं है, एक दिन हमारा भी आएगा, हिंदुस्तान की हुकूमत सुनेगा, हिंदुस्तान के लोग इसको जुत्ती और लित्तर मार के जो है ना अपने मुल्क से भगाएंगे। कुछ चंद लोग उनके साथ देते हैं ढुमके लगाने के लिए और पेड़ देखने के लिए, नंगा नाच रहा है इसलिए उनका साथ दे रहे हो, इधर का कोई वकार नहीं है। क्यों भाई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।